بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی کوئی بھی آرم فورسز جس میں نیوی، اس کی ایئر فورس، اس کی جو آرمی ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی جب تک وہ امبیڈڈ نہیں ہوتی کس سے، الیکٹرانک وارفیئر کے جو سسٹمز ہیں، گیجٹ ہیں اور دیگر جو انسٹرومنٹ ہیں ان کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، اس کی جو ایئر فورس ہے، اس کے ایئر فورس کے جو پائلٹ ہیں، وہ جب تک اس قسم کے الیکٹرانک وارفیئر کے سسٹمز کو یوٹیلائز نہیں کرتے تو جب تک وہ ایڈوانٹیج، ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج حاصل نہیں کر سکتے میدان جنگ کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں جس میں ڈیولپمنٹ کنٹری ہیں اور انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں، وہ اپنی ایئر فورس کو امبیڈڈ کر رہے ہیں، انٹر لنک کر رہے ہیں، انٹیگریٹڈ کر رہے ہیں ود ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ماڈرنائز الیکٹرانک وارفیئر کے جو سسٹمز ہیں ان کے ساتھ۔ ویسے تو ناظرین الیکٹرانک وارفیئر کا جو سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، بہت ہی پیچیدہ، کمپلیکس قسم کا، ڈیفیکلٹ قسم کا ہے اور وسیع پیمانے کے اوپر جو اس کی وسعتیں ہیں، لیکن آج میں شارٹ کٹ آپ کو بتاؤں گا کہ الیکٹرانک وارفیئر کیا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر کا مطلب ہے الیکٹرانکلی جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ڈسپشنس ہوتے ہیں، جو جنگی حربے ہوتے ہیں، ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور دشمن کو فزیکلی اس کو کسی میزائل سے یا بام سے ڈسٹرائے کرنے سے پہلے الیکٹرانکلی اس کی انگیجمنٹ کی جاتی ہے اور اس کے جو سینسر ہیں، ریڈار سسٹم ہیں، سیٹلائٹ ہیں، کمیونیکیشن سسٹمز ہیں اور دیگر ان کے نیویگیشن سسٹمز ہیں، اس کے علاوہ جو اس کے گائیڈنس سسٹمز ہیں، اگر کوئی میزائل ہے وہ فلائی کر رہا ہے، اپروچ بنا رہا ہے آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے اس کے جو الیکٹرانک جو گیجٹ ہیں، سینسر ہیں، نیویگیشن سسٹمز ہیں، یہ تمام کے تمام کو مفلوج کر دیا جائے وایا جیمنگ ٹیکٹکس، یعنی ہائی فریکوینسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے دشمن کی تمام گیجٹس کو، میزائل سسٹمز کو، ریڈار سسٹم کو، ڈیٹیکشن سسٹم کو، الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کو الیکٹرانکلی انگیج کیا جائے اور اس کے بعد ہائی فریکوینسی اسپیکٹرم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، مفلوج کر دیا جائے اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے کنفیوزنگ ٹیکٹس کو جنریٹ کر دیا جائے تاکہ وہ آپ کی موجودگی کا یا آپ پر جو وہ اٹیک کر رہا ہے اس کو ناکام کر دیا جائے۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرمس جو ٹیکٹیکل وارفیئر ہے، اس کے اندر آپ ڈیفینسو رہتے ہوئے یا آپ سپورٹیو رہتے ہوئے یا آپ دشمن کو ڈسپشن کرتے ہوئے اس کو، اس کے جو سینسرز ہیں، اس کی جو کیپیبلٹیز ہے، اس کی جو فزیکل کیپیبلٹیز ہے یا اس کے جو میزائل فائر کرنے کی کیپیبلٹیز یا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کا اس کا میکینزم ہے، اس کو الیکٹرانکلی یعنی ایئر فورس کا جو پائلٹ ہے بیان دا سائٹ آف لائن سے دور رہتے ہوئے، یعنی دشمن سے کافی دور رہتے ہوئے، اس کے فزیکل جو انگیجمنٹ ہے اس ایریے سے، اس ویسینٹی سے دور رہتے ہوئے الیکٹرانکلی اس کے پورے میکینزم کو جیم کر سکتا ہے، کسی بھی دوسرے ایئر کرافٹ کو جیم کر سکتا ہے۔ اور آج کل یہ جو ماڈرنائز سوفسٹیکیٹڈ جو ایرا چل رہا ہے، اس کے اندر جو جنگیں ہیں اس کی جو بیس ہے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے، جس کو الیکٹرانک وارفیئر کا نام دیا گیا ہے۔ ویسے تو ناظرین الیکٹرانک وارفیئر کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں، فیلڈس ہیں، لیکن آج ہم آپ کو الیکٹرو میگنیٹک جو اسپیکٹرم ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جو اس کی اگزامپل ایسے ہی جیسے سائبر وارفیئر، یہ بھی الیکٹرانک وارفیئر کے اندر آتا ہے، اسی طرح انفارمیشن وارفیئرس یہ بھی اس کے اندر ہی آتا ہے، اور اسی کانٹیکس کے اندر ہم جو ہے دیگر جو اس کے شعبہ جات ہیں، اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، جیسے الیکٹرانکس انٹیلیجنس، کمیونیکیشن انٹیلیجنس، سیٹلائٹ انٹیلیجنس، یہ سب کی سب جو الیکٹرانکلی انگیجمنٹ ہوتی ہیں، الیکٹرانک افینسو، ڈیفینسو اور اگریسو اٹیکس جو ہوتے ہیں، یہ سب کو انکلوڈ کیا جاتا ہے الیکٹرانک وارفیئر کے اندر۔ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جو پائلٹ ہے جب وہ اپنے جیٹ فائٹرز یا ایئر کرافٹ کو فلائی کر رہا ہوتا ہے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، وہ
टारगेट करने के लिए दुश्मन के जो एरिया ऑफ विसिनिटी है या इलेक्ट्रॉनिक जो इन्वायरमेंट है उसका पता चलाने के लिए, उसका खोज लगाने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, ताकि उसके ऊपर जो है वो अटैक कर सके इलेक्ट्रॉनिकली अपनी जैमिंग सिस्टम्स या जैमर जो मैकेनिज्म है उनके साथ। यही वजह है कि जो एयरक्राफ्ट होता है, जेट फाइटर्स जो हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं जो फिक्स विंग के साथ अटैच होते हैं डिटेक्टर्स, जो कि क्या करते हैं जो एसोसिएट होते हैं, इंटरलिंक होते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स के साथ, या फिर ECM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ एसोसिएट होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। और क्या करते हैं, ये एनालिसिस कर रहे होते हैं वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये किस किस्म का जो स्पेक्ट्रम है हम रिसीव कर रहे हैं, दुश्मन का जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर मौजूद जो गैजेट हैं वो किस वेपन के साथ एसोसिएट हैं, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा रडार सिस्टम से है, कौन से जो एंटी डिफेंस सिस्टम का मैकेनिज़्म है, या फिर दीगर जो इसके सेंसर या गैजेट जिसके एमिशंस रेडिएशन को हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं वाया डिटेक्टर्स, कौन सा हो सकता है। उसके साथ ही ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये प्रायोरिटी लेवल्स देती है पायलट्स को कि ये जो आप मिशन रिसीव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम रिसीव कर रहे हैं, जिसको आप डिटेक्ट कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को, ये आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है या ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर उसी टारगेट को जो पायलट होता है इंगेज करता है, न्यूट्रलाइज करता है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिकली उसको मफलूज बना देता है, यानी उस रडार सिस्टम का जो वर्किंग है वो काम करना बंद कर देता है। जहाँ पर पायलट का जो एयरक्राफ्ट होता है, जो उसके फिक्स विंग होते हैं, जहाँ पर ये डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको रिसीव कर रहे होते हैं और उसका पता चला रहे होते हैं, जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स एसोसिएट होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स एसोसिएट होते हैं। वहाँ पर ही ये जो जैमिंग करने वाले जो एंटीनास हैं वो लगे होते हैं, और इन्हीं एंटीनास या इन जैमिंग पॉइंट्स से वो जो है पायलट जो है वो दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है उसको इंगेज करता है, और उनके रडार सिस्टम्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो सिस्टम्स हैं, इसके अलावा जो उसकी जो गाइडेंस सिस्टम है, अगर कोई मिसाइल है आपके ऊपर लॉक ऑन होने लगा है, या नेविगेशन सिस्टम्स हैं, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं, या फिर डाटा लिंक के जो सिस्टम्स हैं ग्राउंड स्टेशंस के ऊपर, उनको महफूज सक्सेसफुली बना देता है। नाज़रीन, अब जो पायलट ये समझ रहा होता है कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो टैक्टिक्स हैं, डिसेप्शन मेथोडोलॉजीज़ हैं, या काउंटर्स मेजर्स हैं, या जो दीगर जो मेथड हैं, उनके ज़रिए ये दुश्मन का जो रडार सिस्टम है, डिटेक्शन मैकेनिज़्म है, या इनमें से कोई ऐसा उनका जो सेंसर या गैजेट है वो काउंटर नहीं हो रहा, उसकी इलेक्ट्रॉनिकली इंगेजमेंट नहीं हो रही, उसको मफलूज नहीं किया जा रहा, तो वो इस सॉफ्ट किल मेथड को छोड़कर वो क्या करता है, वो हार्ड किल की जो स्ट्रेटजी है, जो वार प्लान है, उसको अडॉप्ट करता है, ताकि दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको वाया हार्ड किल यानी मिसाइल के ज़रिए जो है एंगेज किया जाए और न्यूट्रलाइज किया जाए, और दुश्मन की जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको रिड्यूस कर दिया जाए या बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए। इस काम को सर अंजाम देने के लिए पायलट क्या करता है, वो हाई स्पीड एंटी रेडिएशंस जो मिसाइल हैं उनको यूटिलाइज़ करता है, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल हरम AGM-88 जो कि USA का एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रो इन्वायरमेंट से जो रेडिएशन एमिशन का इखराज होता है उस सिमत पर, उस कोऑर्डिनेट के ऊपर जो है, उस लोकेशन के ऊपर जाकर हिट होता है, और उसके जो दुश्मन के जो सेंसर्स हैं, गैजेट्स हैं, रडार सिस्टम्स हैं, उनको निस्तो नाबूद कर देता है।
इसके अलावा पायलट के पास चॉइस होती है वो HPM यानी हाई पावर माइक्रोवेव्स वेपन को यूटिलाइज कर सकता है दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जो रडार सिस्टम्स हैं या दीगर सेंसर और गैजेट हैं उनको मफलूज करने के लिए। इसके अलावा उसके पास तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन होता है वो है EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिव्स पल्सेस, इनको यूटिलाइज करता है ताकि दुश्मन के जो गैजेट हैं वो डिसेबल हो जाएं, स्पेशली और स्पेसिफिकली जो उनके रडार सिस्टम्स हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो पायलट के पास चॉइस होती है वो है PBW यानी पार्टिकल बीम वेपन्स। इस वेपन को यूटिलाइज कर सकता है जिसके अंदर इसकी यूटिलाइजेशन के अंदर जो चार्ज शुदा जो पार्टिकल्स होते हैं उनको गाइडेड किया जाता है वाया मैग्नेटिक पल्सेस, ताकि दुश्मन की जो परसाइज टारगेटिंग है वो की जाए और दुश्मन के जो टारगेट्स हैं ग्राउंड पर मौजूद इलेक्ट्रॉन वारफेयर के जो सेंसर्स हैं, गैजेट हैं या रडार सिस्टम्स हैं या उनका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जो सेंसर्स हैं उनको मफलूज कर दिया जाए एग्जैक्ट तरीके से। और ये जो पार्टिकल बीम वेपन होता है ये बहुत ही कारआमद साबित होता है दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।